لاک ڈاؤن سے پاکستان میں 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے۔ لاک ڈاؤن سے کرونا ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی میڈیا سے گفتگو، صوبوں سے پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا سال کے اختتام پر ویکسین نہیں آئے گی تو کرونا کہیں نہیں جائے گا۔ دیگر ممالک شاید معیشت بچا رہے ہوں، ہم لوگوں کو بھوک سے مرنے سے بچا رہے ہیں۔ اب لاک ڈاؤن کھولنا ہماری مجبوری ہے۔ منی لانڈرنگ اور کرپشن کے الزامات، نیب لاہور نے شریف خاندان کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار کر لیا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز سمیت 16 ملزمان نامزد، 4 وعدہ معاف اور 100 گواہ شامل۔ اور عید الفطر کے لیے انٹر سٹی بسیں چلانے کا معاملہ، پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان SOPs طے پا گئے۔ حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار دیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی کل سے اندرون ملک فضائی آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ مسافروں اور عملے کے لیے SOPs پر عمل درآمد لازمی قرار۔ اب ہم نے یہی جو ہماری سوچ تھی، پاکستان کے ہم نے اعداد و شمار سامنے رکھے، کس طریقے سے پاکستان میں یہ وبا پھیل رہی ہے اس کو سامنے رکھا، اور اپنے صورتحال کو دیکھ کے، یہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، اس بات پہ ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، ہم مغرب کی اندھی تقلید نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کوئی چیز یورپ میں ہو رہی ہے، برطانیہ میں ہو رہی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہے، ہم آنکھ بند کر کے نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی مدد سے ہم فیصلے کر رہے ہیں، اور آپ کو فخر ہوگا، بحیثیت قوم فخر ہوگا کہ پاکستان کے اندر ورلڈ کلاس ایپیڈیمولوجسٹ بھی موجود ہیں، یعنی وبائی بیماریوں کے امراض کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں۔ ان کی مدد سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ آگے اب ہمیں بڑھنا ہے۔ اس کے باوجود یہ غور سے سن لیں، اگر کسی کے ذہن میں یہ کلیرٹی نہیں ہے، اگر آپ کو یاد ہو وزیر اعظم نے اپریل کے آخر میں خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ مئی کی 15-20 تاریخ تک یہ مرض ادھر تک پہنچ سکتا ہے جہاں یہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے۔ اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، پاکستانیوں نے اپنی ذمہ داری کا احساس قبول کیا، اور آج وبا بڑھ گئی ہے، کیسز بڑھ گئے ہیں، اموات بڑھ گئی ہیں، لیکن ہمارے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ آج بھی پاکستان کے اندر پچھلے میں 11 دن کی آپ کو اسپیکر صاحب اگر اعداد و شمار بتاؤں، پچھلے 11 دن میں اوسطاً پاکستان میں کرونا کی مرض سے لاحق ہو کر 32 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، لیکن پھر وہی موازنہ یورپ میں جہاں ہزاروں لوگ ایک ایک دن کے اندر موت ہو رہی تھی، ہم اس سے بہت پیچھے ہیں، اور کوشش یہی کرنی ہے کہ پیچھے ہی رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب مئی کے آخر میں ہم پہنچیں گے، جب جون میں پہنچیں گے، تو کیسز جتنے آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، ہسپتال میں جتنے لوگ آج ہیں اس سے زیادہ ہوں گے۔ بدقسمتی سے ہو سکتا ہے کہ اموات بھی آج سے زیادہ ہو رہی ہوں، لیکن آج بھی پھر میں وہی بات دہراؤں گا، کوئی ہمارے پاس شواہد اس وقت موجود نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ وبا اتنی تیزی سے آگے پھیلے گی کہ اس کی وجہ سے ہمارا یا تو صحت کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے، یا ہماری ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یہاں پر اموات اس سطح پر پہنچ جائیں جو قوم جو ہے اس کو برداشت نہ کرے۔ یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ وبا نے پھیلنا ہے، ہم نے آگے کیسے جانا ہے، لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے، لوگوں کی معاشی بدحالی جو ہے اس کو بھی حل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس وبا کے پھیلنے کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز جیسے میں نے آپ کو کہا، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کہ اس وبا کی پروجیکشنز، ڈیزیز پروجیکشنز کیا ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا، وہ ایپیڈیمولوجسٹ، ورلڈ کلاس ڈیٹا سائنٹسٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایکسپرٹس کے ساتھ کل بھی ہمارا ان کے ساتھ بڑا تفصیلی جائزہ ہوا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے صحت کے نظام کے اندر اور بہتری کرنے کی کیا صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی تک بھی کام ہوا ہے۔ میں صرف اگر آپ کو ایک چیز کی مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں صرف 2 لیبارٹریز تھیں پاکستان میں مارچ کے وسط میں، اس کے بعد 4 ہو گئی تھیں جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکتی تھی۔ آج الحمدللہ 70 لیبارٹریز ہیں پاکستان میں جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے پاس ایکوپمنٹ بھی موجود ہے اور ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں۔
15 मार्च को 473 टेस्ट किए गए थे पाकिस्तान में, आज 13,500 टेस्ट किए गए हैं, 13,500 से ज़्यादा। मैं मुतमईन नहीं हूँ, हमें इससे भी ज़्यादा बढ़ाना है। इसी तरीके से NDMA को हिदायत दी गई थी कि आपने वेंटिलेटर्स खरीदने हैं। हम आगे तैयारी करना चाहते थे कि ऐसा ना हो कि वेंटिलेटर ज़्यादा बढ़ जाएं, तो हमने 1,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स, उसमें से कोई तकरीबन 200 के करीब आ चुके हैं, बाकी जो है पाइपलाइन के अंदर है। 1,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स का इजाफा किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे नादिर चीज़ जो हमारे सेहत के निज़ाम के अंदर है, वो वर्कर्स हैं, वो सेहत के वर्कर्स हैं जिन्होंने इस बीमारी का मुकाबला करना है, जिन्होंने अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की देखभाल करनी है। तो 2 प्रोग्राम लॉन्च किए जी हुकूमत ने। एक में 1 लाख सेहत के वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस को ट्रेनिंग दी जाएगी कि PPE जो उनको प्रोवाइड की जा रहे हैं, जो इक्विपमेंट उनको दिया जा रहा है, उसका सही इस्तेमाल क्या है। क्योंकि हमें यह भी पता चला है कि कुछ हमारी डॉक्टर्स को ये या पैरामेडिक्स को मर्ज लगा है क्योंकि बस सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो 1 लाख वर्कर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा जो सीरियस मरीज हैं वो ICU जाते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट जाते हैं। 5,000 इंटेंसिव केयर यूनिट के वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जा रही है। उसमें तकरीबन 1,000 से ज़्यादा इस कोर्स से गुजर भी चुके हैं। तो इक्विपमेंट भी बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर्स की कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, डिजीज़ की प्रोजेक्शन सामने रख के आगे चल रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था, इस सबसे ज़्यादा अहम किरदार आपके, मेरे, डॉक्टर्स के किरदार से भी ज़्यादा अहम जो है वो किरदार है एक आम पाकिस्तानी का, एक पाकिस्तानी शहरी का। जब तक हम हिफाजती तदाबीर पर अमल करते रहेंगे, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से हम पर करम किया है, दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर तबाही नहीं फैली, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में भी नहीं आएगी। मैंने ये भी सुना है कुछ लोगों को एतराज़ करते हुए, खास तौर पे कुछ अंग्रेजी के अखबार वाले जो हैं, वो कहते हैं जी इनकी तो उम्मीद जो है, इनकी स्ट्रेटजी ये होप एंड अ प्रेयर। हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं और अल्लाह ताला को रुजू करते हैं, क्योंकि उसके फैसले अटल होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए, उसमें तो कोई शक नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहना चाहिए, और सबसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी करें। अगर हम इन तदाबीर पर अमल करेंगे, सबसे अहम चीज ये। दूसरी चीज हेल्थ केयर सिस्टम के बिल्डअप, वो मैंने आपको बता दिया। तीसरा इसका हिस्सा जो है, जिसको हम टेस्टिंग, ट्रैकिंग, क्वारंटीन का निज़ाम कहते हैं, टेस्टिंग की मैंने आपको बात कर दी। पिछले इतवार को मैंने बड़े तफसील से दिखाया था कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी वो इलाका जहां पर ज्यादा केसेस आ गई, जहां ये वबा ज्यादा फैल गई है, तो बजाय कि 22 करोड़ को बंद कर दिया जाए, पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सबकी रोजगार छीन ली जाए, जहां पर आपको वबा ज्यादा फैलती नजर आए और उसमें टेक्नोलॉजी की मदद हासिल करके फौरी तौर पर वहां लोकल मुकामी एक्शन लिया जाए ताकि उसको वहां रोक दिया जाए। मुझे खुशी है कि ये सिस्टम जो हमने शुरू किया था उस पे 500 से ज्यादा मुकामात के ऊपर एक्शन हो चुका है और इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा भी देखने में नजर आ रहा है। फिर ये सब साथ साथ तो चल रहा है, मईशत की साइड के ऊपर हम क्या कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज जो है उसका ऐलान किया गया। कुछ लोगों ने बदकिस्मती से एहसास का जो पैकेज है, गरीब तरीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए, सवान को बताते हुए कि हम तकरीबन 100 अरब रुपए तकसीम कर चुके हैं। 80 लाख खानदानों से ज्यादा ये पैसा जा चुका है। हमाद अजहर साहब ने ऐलान किया था छोटा कारोबार जो करते हैं उनको बिजली के बिल के अंदर मदद की सूरत में 50 अरब रुपए का ये प्रोग्राम है। 35 लाख छोटे कारोबार इससे मुस्तफीद होंगे। ये दूसरा काम किया जा रहा है। तीसरा, पीएम ने वजीर आजम का जो कोरोना रिलीफ फंड था और उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अब एक बड़ी रकम आनी शुरू कर दी है। हुकूमत ने यह ऐलान किया था हर 1 रुपया जो कोई भी उसके अंदर डोनेट करेगा, हुकूमत 4 रुपए उसमें इजाफा करके, यानी अगर आप 1 रुपए देंगे तो 5 रुपए जो है वो उन लोगों तक पहुंचाए जाएंगे जिनका रोजगार छिना है ये बंदिशें लगाने की वजह से। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलाम। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम सवाल। देखते रहिए समा।